اردو ورلڈ وائز میں خوشامدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ مائرہ اٹھو تو دیکھو بلا، صبح کے 9 بجے کا ٹائم ہے اور میں نے تمہیں رات میں کہا بھی تھا کہ آج مجھے آفس جانا ہے، مجھے آفس میں جانے میں دیر ہو رہی ہے، نبیل جی کہتے ہوئے کپڑے بدلنے کی غرض سے واش روم میں چلا گیا، جبکہ مائرہ نبیل کی آواز دینے پر اٹھنے کی بجائے غنودگی میں ہی ہوں ہاں کہہ کر پھر سے سو گئی۔ نبیل بنا ناشتہ کیے آفس میں چلا گیا۔ جب مائرہ کی آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ مائرہ نے آنکھیں ملتے ہوئے جب ٹائم دیکھا تو وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے میں چاروں اطراف نظر دوڑانے لگی، مگر نبیل وہاں پر نہیں تھا۔ پھر اچانک سے اسے صبح کی بات یاد آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ سی ہوئی، مگر یہ شرمندگی وہ پچھلے 3 مہینے سے یوں ہی محسوس کر رہی تھی۔ مائرہ اپنی عادت سے مجبور ہمیشہ لاپرواہ سی لڑکی تھی۔ مائرہ اپنی بکھری ہوئی زلفوں کو سمیٹتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنی زلفیں سمیٹتے ہوئے نبیل کی پیار بھری باتیں یاد کرنے لگی۔ اسے نبیل کا کوئی کام تو یاد نہیں رہتا تھا، مگر اس کی تعریف سے بھرے الفاظ ضرور یاد رہتے تھے۔ مائرہ کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ مائرہ اور نبیل نے وہ گھر بہت ہی دل سے سجایا تھا، مگر اب اس گھر کی سجاوٹ دھول مٹی کی نظر ہو رہی تھی۔ جگہ جگہ پر دھول سے بھری چیزیں جیسے اپنی بے وقتی کا گلہ کر رہی ہوں۔ مائرہ اپنے سسرال والوں سے الگ شہر میں چھوٹے سے خوبصورت گھر میں رہتی تھی۔ دراصل نبیل نے مائرہ کو اپنے کزن کی شادی پر دیکھا تھا اور مائرہ اپنی دوست کے بھائی کی شادی پر آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نبیل دل دے بیٹھا تھا، اور دل دیتا بھی کیوں نہ، مائرہ خوبصورت ہی اتنی تھی کہ جس کو دیکھتے ہی اپنا بنانے کی چاہ ہونا کوئی غیر معمولی بات نہ تھی۔ نبیل مائرہ کے شہر میں ہی سرکاری ملازمت کرتا تھا، اس وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے الگ رہ رہا تھا۔ شادی کے 1 ہفتہ بعد دونوں ہنی مون پر چلے گئے اور ہنی مون سے واپس آتے ہی نبیل مائرہ کو لے کر اس گھر میں آ گیا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے انہیں تقریباً 3 مہینے ہو چکے تھے، جبکہ اس بیچ مائرہ نے کبھی ناشتہ تک نہیں بنایا تھا۔ یوں تو مائرہ شروع سے ہی ایسی تھی۔ پہلے تو اس کی بہن اور اس کی والدہ گھر کے سارے کام سنبھال لیتی تھی، اب بیچارہ نبیل خود سے سارے کام کرتا تھا۔ مائرہ شاور لینے کے بعد کچن میں چلی گئی، جہاں سنک پر دھونے والے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ برتنوں کو دیکھتے ہی وہ دل میں سوچنے لگی، اتنے برتن کون دھوئے؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے بریڈ پر جیم لگایا اور کھانے لگی۔ مائرہ ہر کام میں ہی بہت سست تھی، وہ شروع سے ہی ایسی تھی، مگر ایک چیز کی اسے ہمیشہ پرواہ رہتی تھی اور وہ تھی اس کی خوبصورتی۔ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھنا شاید اس کا پہلا اور ایک ہی مشغلہ تھا۔ دن ڈل گیا اور نبیل جب گھر واپس آیا تو گھر ویسے کا ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا، یہاں تک کہ بیڈ کی چادر بھی ٹھیک نہیں کی گئی تھی اور اس کے سلیپرز بھی اسی بے ترتیبی میں پڑے تھے جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اب نبیل بھی گھر کی بکھری حالت کو دیکھ کر پریشان ہونے لگا۔ اسی پریشانی میں اس نے دیکھا تو مائرہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت اور اچھی لگ رہی تھی، مگر اب اس کی خوبصورتی سے زیادہ بڑھ کر اس گھر کی گندگی نظر آ رہی تھی۔ مائرہ بڑی بےتابی سے نبیل کی تعریف پر الفاظ کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب نبیل اس کی تعریف نہیں کرتا تھا۔ آج پہلی بار نبیل اس سے بنا کچھ کہے کچن میں چلا گیا، یہ پوچھتے ہوئے کہ آج کھانے میں کیا بنایا ہے، حالانکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مائرہ نے ہمیشہ کی طرح کچھ بھی نہیں بنایا ہوگا۔ کچن میں جاتے ہی اس کی توقعات پر مائرہ پوری اتری۔ ہمیشہ کی طرح کچن میں ہر چیز بے ترتیب اور سنک برتنوں سے بڑا پڑا تھا۔ نبیل اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کچن میں سے باہر نکل آیا اور مائرہ سے کہتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا، میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ مائرہ جو کہ نبیل کی پریشانی سمجھ نہیں پا رہی تھی،
बल्कि वो तो उल्टा खुद ही नाराज होकर खड़ी थी कि आज नबील ने उसकी कोई तारीफ नहीं की। मायरा नबील के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में नबील खाना लेकर आया और उससे कहने लगा, जल्दी से प्लेट्स में खाना निकाल लो, मुझे आज बहुत भूख लगी है। मायरा शापर लेकर जब किचन में गई तो उसने तो कोई बर्तन नहीं धोया था। तमाम की तमाम प्लेटों पर चिकनाई जमी हुई थी, जबकि उसका ख्याल था कि नबील उसके साथ आकर बर्तन धो लेगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ था। ना चाहते हुए भी मायरा अपने खूबसूरत और नाजुक हाथों से बर्तन धोने लगी। पहले तो मायरा ने एक प्लेट भी नहीं धोई थी और अब धोते धोते वो सारे बर्तन ही मांजने लगी, जबकि इस बीच एक दो बार नबील ने सख्त लहजे से उसे खाना लाने के लिए पुकारा था। सब बर्तन धोकर जब वो खाना लेकर नबील के पास पहुंची तो बहुत देर हो गई थी। नबील सोफे पर बैठे बैठे ही सो गया था। फिर मायरा ने उदास होते हुए थोड़ा बहुत खाना खाया और किचन को समेटने लगी। आज पहली बार मायरा के साथ ये सब हो रहा था। ना तो नबील ने उसके साथ प्यार भरे दो अल्फाज बोले थे और ना ही उसने उसके साथ खाना खाया था। आज तो वो बिना खाना खाए ही सो गया। मायरा चूंकि दिन में देर से जगी थी, इस वजह से नींद नहीं आ रही थी। काफी देर तक वो मोबाइल में लगी रही। फिर सुबह जब नबील की अलार्म बजने पर आंख खुली तो हमेशा की तरह मायरा हर चीज से बेखबर सो रही थी। शायद मायरा की गहरी नींद की वजह नबील का दिया हुआ बेजा प्यार भी था। नबील नहीं चाहता था कि वो अपनी खूबसूरत और मासूम सी बीवी पर किसी किस्म की भी सख्ती करे, मगर अब वो घर के हालात से बेजार सा रहने लगा। आज वो फिर वैसे ही ऑफिस में चला गया, जबकि मायरा उसके जाने के ठीक आधे घंटे बाद उठ गई, मगर नबील को कमरे में ना पाकर वो फिर से उदास हो गई। उसे नबील का बदलता हुआ रवैया समझ नहीं आ रहा था। वैसे मर्द जात इस दुनिया की सबसे होशियार मखलूक है। मर्द बदलते हुए देर नहीं लगाता। ये सोचते हुए मायरा अपने नाश्ते के लिए कुछ बनाने लगी। मायरा को घर में पड़ी हुई धूल मिट्टी नजर नहीं आ रही थी। आजकल तो उसे सिर्फ नबील की बेरुखी नजर आ रही थी। अभी मायरा इसी सोचों में गुम थी कि उसे दरवाजे की बेल सुनाई थी। वो जल्दी से बाहर गई और गेट के नीचे से उसने देखा वो किसी लड़की के पाँव थे। वो पाँव देखते ही वो मुस्कुराने लगी और बिना कुछ पूछे दरवाजा खोलते ही कहने लगी, नादिया, कितने दिनों बाद आज तुमने हमारे घर का रुख किया। नादिया मायरा की वही दोस्त थी जिसके भाई की शादी में नबील ने मायरा को देखा था। चूंकि नादिया नबील की कजन थी, इसलिए वो कभी कभार उनके घर भी आ जाया करती थी। यूं तो वो इस कॉलोनी में ही रहती थी, मगर वो रोजाना अपनी सहेली से मिलने नहीं आती थी। नादिया जब मायरा के साथ घर में दाखिल हुई तो उसने देखा घर में बहुत गंद मचा हुआ है और यहाँ तक के सुबह के गीले तौलिए भी सोफे पर पड़े हैं। वो बिना कुछ कहे वो तौलिए उठाते हुए मायरा से कहने लगी, मायरा, ये क्या है? मैं तुम्हारी आदत से वैसे वाकिफ तो थी, मगर मैं तो समझती थी कि तुम शादी के बाद खुद को बदल लोगी, मगर घर की हालत देखी है तुमने क्या? तुम हर वक्त नबील के साथ ही रहती हो। मायरा नबील का नाम सुनते ही उदास हो गई और उससे कहने लगी, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो अब ड्यूटी से जल्दी आते ही कहाँ है। ये सुनते ही नादिया मायरा से कहने लगी, फिर तो तुम सारा दिन क्या करती हो? मेरा मतलब है तुम घर को साफ क्यों नहीं रखती? ये कहते हुए वो बाहर सहन में आ गई और गीले तौलिए को धूप में सुखाने के लिए डालने लगी। नादिया मायरा से उम्र में 4 साल बड़ी थी और बहुत ही सुघड़ लड़की थी, मगर वो बेचारी रंग की सांवली थी, जिस वजह से उसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई थी। मायरा नादिया को पानी का गिलास देते हुए पानी पीने के लिए कहने लगी, जबकि नादिया उसकी बात को अनसुनी करते हुए वो गिलास पकड़कर मेज पर रखते हुए उसे कहने लगी, चलो आओ घर की सफाई करते हैं, ऐसे तो मुझसे एक पल भी यहाँ रुका नहीं जाएगा। जबकि मायरा ये तो जानती थी कि वो उसकी कितनी अच्छी और गहरी दोस्त है, मगर वो उसकी इस कदर बेतुकल्फी को समझ नहीं पा रही थी। यूं जबरदस्ती नादिया ने मायरा को साथ लगाकर
घर की सारी सफाई कर दी और कुछ ही घंटों में सारा घर चमकने लगा। हर चीज नहायत ही सलीके और नफासत से रखी गई। घर को साफ करने के बाद नादिया ने गहरी सांस ली और फिर मायरा से पानी मांगने लगी। पानी पीने के बाद नादिया ने मायरा से कहा, मुझे तुम उदास लग रही हो, क्या बात है? नबील तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए तो वो तुम्हें देखते ही अपना दिल दे बैठा था और फौरन से तुमसे शादी कर ली। मगर मुझे यूं लग रहा है कि जैसे अब तुम दोनों आपस में शायद खुश नहीं। मायरा नादिया की बात सुनते ही ठंडी आह भरते हुए उससे कहने लगी, पता नहीं नबील को कुछ दिनों से क्या हो गया है, वो अब घर में भी बहुत लेट आते हैं और बेजार से रहते हैं। नादिया मायरा से कहने लगी, ओह मुझे याद आ गया, काफी घंटों पहले जो धूप में सुखाने के लिए तौलिए डाले थे वो तो अब धूप से जल ही गए होंगे, इतनी सख्त धूप है। ये कहते हुए नादिया बाहर सहन में चली गई, जबकि मायरा वहीं उदास बैठी थी। इतने में नादिया के मोबाइल पर बेल हुई। नादिया ने अपना मोबाइल वहीं मेज पर ही रखा था। मोबाइल फोन की बेल सुनते ही मायरा एक पल के लिए चौंक गई, ये सोचते हुए नादिया को उसका मोबाइल देकर आती हूँ, पता नहीं किसका फोन होगा। जब उसने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो नबील का नंबर आ रहा था। वो देखकर मायरा बहुत हैरान हुई। वो उसी हैरानगी में अपना हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ा ही रही थी कि तभी नादिया हाल में दाखिल हुई और अपने मोबाइल की बेल सुनते ही जल्दी से कदम बढ़ाते हुए मोबाइल को पकड़कर मायरा से कहने लगी, मुझे बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। इससे पहले कि मायरा उससे फोन कॉल के बारे में कुछ पूछती, उसने अपनी चादर ओढ़ी और देखते ही देखते वो घर के बाहर वाले गेट तक पहुंच गई। उस शाम जब नबील घर में आया तो मायरा सोचने लगी कि आज नबील यूं घर को चमकता दमकता देखकर तारीफ के दो बोल बोल देगा, मगर नबील ने तो जैसे किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया था। फिर अगले रोज हमेशा की तरह नबील बिना नाश्ता किए फिर से चला गया, जबकि मायरा अपनी तरफ से हर कोशिश कर चुकी थी कि वो नबील के उठने से पहले सुबह में जल्दी से उठ जाए, मगर इतनी जल्दी उसकी आदत कैसे छूट सकती थी। अगले रोज फिर दोपहर में नादिया मायरा के घर आ गई। मायरा यूं नादिया के दूसरे दिन भी घर में आने पर सोचने लगी, यूं नादिया को अचानक से क्या हो गया। पहले तो नादिया इतनी जल्दी चक्कर नहीं लगाती थी और अब लगातार दूसरा दिन है। फिर वो खुद से ही सोचने लगी, घर में अब नादिया भी अकेली होती है, शायद उसका दिल ना लगता हो। देखा जाए तो ये अच्छी ही बात है, हम दोनों दोस्त हैं, मिलकर अच्छा वक्त गुजार लेते हैं और इस तरह अब मेरी भी उदासी कम हो जाती है। नादिया ने देखा कि मायरा घर की सफाई कर चुकी है। यूं तो उन्होंने कल बहुत अच्छे से घर की सफाई की थी, चूंकि घर में मायरा और उसके शोहर के अलावा कोई और तीसरा ना था और घर में कोई बच्चा भी नहीं था। इस वजह से इतना गंद भी नहीं था जो मायरा को साफ करने में दिक्कत दरपेश आती। इसलिए उसने थोड़ी बहुत सफाई की और घर फिर से चमकने लगा। नादिया और मायरा दोनों आपस में बात करने लगी। थोड़ी देर दोनों ने बातचीत की और नादिया फिर मायरा से कहने लगी, चलो आओ आज नबील की पसंद का खाना बनाते हैं। मायरा चूंकि नादिया की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, उसकी हर बात को बहुत जल्दी मान लेती थी। वो दोनों किचन में गए और उन्होंने नबील की पसंद की 2-3 डिशेस बनाई। नबील की पसंद का कोरमा, पालक गोश्त और मीठे में खीर भी बनाई। कुछ ही देर बाद नबील भी घर में आ गया। नबील नादिया को देखकर बहुत खुश हुआ और नादिया से उसकी घर की मसरूफियत पूछने लगा। नादिया भी बहुत खुशदिली से उसका इस्तकबाल करते हुए उसे अपने घर की रूटीन बताने लगी, जबकि मायरा उन दोनों को टूटे दिल से देख रही थी। मायरा तो आज भी ये सोच कर बैठी थी कि नबील को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, क्योंकि वो कई दिनों से मायरा से ठीक से बात नहीं कर रहा था, जैसे शादी की शुरुआत वाले दिनों में होता है। छोटी छोटी बात पर बीवी का नाराज हो जाना और शोहर का उसके नाज नखरे सहते हुए उसे बार बार मनाना, मगर नबील अब ऐसा नहीं करने वाला था। नबील घर की हालत को देखकर बहुत ही हैरान हुआ और घर के मजेदार पके हुए पकवान की खुशबू उसके दिल को छू गई। वो खाना खाते ही बहुत खुश हुआ,
کھانا کھانے کے بعد مائرہ 3 کپ میں چائے ڈال کر ٹی وی لان میں آ گئی، جہاں پر نبیل اور نادیہ باتیں کر رہے تھے۔ گرم گرم چائے پیتے ہوئے نبیل نادیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، نادیہ، آج تمہاری وجہ سے مجھے بہت خوشی ملی ہے۔ ایک عورت کو بالکل تمہاری طرح ہی ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسلسل مائرہ کو گلے چلا جا رہا تھا۔ مائرہ یوں نادیہ کی تعریف نبیل کے منہ سے سن کر پریشان ہو گئی اور دل میں سوچنے لگی، گھر تو کل بھی چمک رہا تھا، تب تو نبیل نے کچھ نہیں کہا، اور آج یوں نادیہ کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے۔ جبکہ نادیہ چائے پینے کے بعد گھر جانے کے لیے اجازت لینے لگی۔ پھر نبیل نادیہ سے کہنے لگا، وقت کافی ہو گیا ہے، دن ڈھلنے والا ہے، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ یوں وہ دونوں گھر سے باہر نکل گئے، جبکہ مائرہ وہیں اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی چائے بھی نہیں ختم کی تھی۔ اس کی چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ اسی طرح کپ اٹھا کر کچن میں چلے گئی اور بوجھل دل سے برتن سمیٹنے لگی۔ مائرہ آج بہت ہی بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ اسے اب اپنی بہن جیسی دوست اور اپنے محبت کرنے والے شوہر پر شک ہونے لگا تھا۔ یہ ایسا شک تھا جو اس کے دل میں نادیہ اور نبیل کی محبت پر حاوی ہوتے ہوئے اپنا گھر کر رہا تھا۔ اتنے میں مائرہ کے موبائل پر بیل ہوئی۔ اس نے فون اٹھایا اور دوسری طرف سے اس کی والدہ تھی۔ والدہ نے جب مائرہ سے خیر خیریت پوچھی تو مائرہ نے بڑے ہی اداس لہجے سے جواب دیا۔ وہ تو ماں تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کا اداس لہجہ بانپ لیا اور اس سے کہنے لگی، کیا بات ہے بیٹی؟ مائرہ نے پھر ان کو ساری بات بتائی۔ ساری بات سن لینے کے بعد مائرہ کی والدہ اس سے کہنے لگی، جہاں تک میں نادیہ کو جانتی ہوں وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے، تم نادیہ سے ملتی جلتی رہا کرو۔ وہ نبیل کی کزن ہے، چونکہ نبیل ان کے قریب ہی رہتا رہا ہے، اس لیے وہ اس کو اچھے سے جانتی ہے۔ تم اس سے ملتی جلتی رہا کرو، بلکہ اس سے نبیل کی پسند کے مطابق سارے کام سیکھ لو۔ مائرہ نے اپنی ماں سے اپنے دل و دماغ میں آنے والے شکوک و شبہات کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا، مگر مائرہ اب دل میں بار بار آنے والے وسوسوں کا کیا کرتی؟ وہ یوں نادیہ کے بار بار گھر میں آنے پر عجیب سی بے چینی محسوس کرتی، اور پھر اوپر سے نبیل کی ہوئی نادیہ کی تعریف اس کو چبھنے لگی۔ اگلے روز نہ چاہتے ہوئے بھی جب مائرہ نے نادیہ کو کال کی اور اسے پھر سے گھر آنے کے لیے کہا، نادیہ بھی جلدی سے اس کے گھر آ گئی۔ پھر نادیہ کئی روز تک مائرہ کے گھر آتی جاتی رہی اور اسے گھر کے سارے کام نبیل کی پسند کے مطابق بتاتی رہی۔ مائرہ نبیل سے بہت محبت کرتی تھی، اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنا آپ بہت جلدی بدل لیتا ہے، اس کے رنگ میں ڈل جاتا ہے۔ ویسا ہی مائرہ بھی کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے خاوند کو ناراض کرے۔ چند ہی دنوں میں اس نے ساری گھرداری سیکھ لی، جبکہ اس بیچ وہ اپنی والدہ کو روزانہ ہی فون کال پر ساری گھر کی روٹین بتاتی رہی۔ یوں تو مائرہ نے اب سارا گھر سنبھال لیا تھا، مگر نبیل اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، جبکہ مائرہ کو یہ بات اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ ایک روز نادیہ یوں ہی حسب معمول مائرہ کے ساتھ گھر کے سارے کام نپٹا کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں نادیہ نے نبیل کا ذکر چھیڑ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ نبیل بہت ہی نفاست پسند ہے، اسے شروع سے ہی ہر چیز میں صفائی اور ترتیب بہت پسند ہے۔ تمہیں شاید اس بارے میں علم نہیں ہوگا، شادی سے پہلے اس نے اس گھر میں ایک ملازم رکھا ہوا تھا جو 24 گھنٹے اس گھر میں رہتا تھا اور ہر چیز کو بہت ہی سلیقے اور نفاست سے رکھتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ کچن کے سارے کام بھی بخوبی انجام دیتا تھا۔ نبیل نے تم سے شادی سے 2 روز قبل اسے چھٹی دے دی، یہ کہتے ہوئے کہ اب اس کی بیوی خود ہی گھر کے سارے کام سنبھال لے گی۔ تم نہیں جانتی نبیل نے یہ بات کتنے فخر اور غرور میں آ کر کہی تھی، مگر تم سے شادی کے بعد اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ تمہیں تو ایسی کوئی عادت ہی نہیں تھی۔ ابھی نادیہ نبیل کے بارے میں مائرہ سے یہی باتیں کر رہی تھی کہ نادیہ کا بھائی اسے لینے آ گیا۔ نادیہ یوں بات بیچ میں ہی ادھوری چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ مائرہ اب نادیہ کی اس طرح تنقیدی گفتگو کو اور ہی انداز سے لینے لگی۔ اسے اب یوں لگنے لگا
जैसे नादिया को उसने घर में बार बार बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर ली है, जो नादिया के कदम यहाँ पर जमते जा रहे हैं और उल्टा नादिया उस पर तंज करके गई है। उसी रोज नबील ड्यूटी से जल्दी वापस आ गया। मायरा जल्दी से उसके लिए पानी लेकर आई। नबील मायरा का हाथ पकड़ते हुए उससे कहने लगा, मेरे पास आकर बैठो। आज वो बहुत ही अच्छे मूड में था और मायरा यूं अचानक से अच्छे मूड को देखकर हैरान सी हो गई। फिर नबील ने उसे बताया कि उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त उसका कुलीग भी है, उसको एक अच्छे रिश्ते की तलाश है और मैं सोच रहा हूँ कि नादिया से अच्छी लड़की तो हो ही नहीं सकती। तुम उसकी दोस्त हो, मैं चाहता हूँ कि तुम नादिया से एक बार पहले बात कर लो, फिर मैं अपने दोस्त को उसके घर रिश्ते के लिए भिजवाऊंगा। जब नबील मायरा से नादिया के बारे में ये बात कह रहा था तो मायरा अपने दिल में आने वाले शुकूक व शुबहात और वसवसों पर खुद से शर्मिंदा होने लगी। वो कितना गलत सोच रही थी। फिर मायरा नबील की ये बात सुनते ही उससे कहने लगी, हाँ मैं बात तो कर लूंगी, मगर ये कहते हुए वो रुक गई। नबील उससे पूछने लगा, क्या बात है, तुम ये बात करते हुए रुक क्यों गई? मायरा नबील से कहने लगी, नादिया मेरी दोस्त है और मैं जानती हूँ वो बहुत ही अच्छी है, मगर वो रंग की सांवली है, इस वजह से उसको कई रिश्तों से उसके सांवलेपन की वजह से इनकार हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि इस बार भी ऐसा हो। वो दिल की बहुत अच्छी है, जो बार बार रिश्ते से इनकार होने पर वो टूट सी गई है। वो किसी पर जाहिर नहीं करती, मगर चूंकि वो मेरी दोस्त है मैं सब जानती हूँ। नबील मायरा की ये बात सुनते ही उससे कहने लगा, मैं अच्छे से जानता हूँ, मगर मैं ये भी जानता हूँ औरत की खूबसूरती और उसकी अच्छाई उसके हुस्न में नहीं बल्कि उसके सुगड़पन में है, और मैं अपने दोस्त को अच्छे से जानता हूँ, उसे ऐसी ही लड़की की जरूरत है। बस तुम नादिया से एक बार बात तो करके देखो। फिर मायरा ने उसी शाम नादिया से फोन कॉल पर बात की और कुछ ही दिनों में नादिया की नबील के दोस्त से शादी हो गई। नबील का दोस्त बहुत ही अच्छा इंसान था, जो नादिया का भी घर बस गया और मायरा का भी घर टूटने से बच गया। मायरा पहले वाले नबील को पाकर बहुत खुश थी, जबकि नबील अब मायरा की खूबसूरती के साथ साथ उसके सुगड़पन और उसके हाथ से पके हुए मज़ेदार पकवान के जायकों से मुतासिर होकर उससे और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगा। और फिर नबील ने मायरा को बताया कि मैंने ही नादिया को तुम्हें समझाने के लिए बुलाया था, मगर मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें इस बीच जरा से भी भनक पड़े कि मुझे घर के सारे कामों के बारे में सब मालूम है। मैं समझता था नादिया तुम्हारी अच्छी दोस्त है और तुम उसकी बात जल्दी समझ जाओगी, और ऐसा ही हुआ। जबकि मायरा उसकी बात सुनते ही मुस्कुराने लगी और दिल ही दिल में नबील और नादिया पर किए हुए शक पर माफी मांगने लगी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।